गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે શીખીશું યુનિટ 6 આઈ લવ યુ ટીચર। હું તમને પ્રેમ કરું છું ટીચર। સ્ટુડન્ટ્સ, જો તમને આ વિડિયો ગમે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ સપોર્ટ અસ। લેટ્સ સ્ટાર્ટ યુનિટ 6 આઈ લવ યુ ટીચર। Helen Keller became deaf and blind when she was very young. खूब ज नानी उम्र में हेलन केलर बहरा अने अंध थई गया हता। डीफ एटले बहरू, ब्लाइंड एटले के अंध। Since she was deaf, she did not learn to speak. तेओना बहरा होवाना लीधे तेओ बोलता सीख्या नहीं। So her parents were extremely worried. तेथी तेमना माता पिता खूब ज चिंतित हता। एक्सट्रीमली एटले के खूब ज, वरीड एटले के चिंतित होवू। Then they found Miss Sullivan, a teacher for the deaf and blind. ત્યાર પછી તેઓને બહેરા અને અંધ માટેની શિક્ષિકા મિસ સુલિવન મળી। That changed Helen's life. તેમને હેલનનું જીવન બદલી નાખ્યું। Here is an account of the turning point in her life in her own words. અહીંયા તેમના જીવનનો વળાંક બિંદુ તેમના પોતાના શબ્દોમાં આપેલું છે। I still remember that morning of the year 1887. 1887 ના વર્ષની તે સવાર મને હજુ પણ યાદ છે। I was just 7 years of age then. હું ત્યારે ફક્ત 7 વર્ષની હતી। My teacher Anne Sullivan came to our house that day. તે દિવસે મારી શિક્ષિકા એન સુલિવન અમારા ઘરે આવ્યા હતા। Next day she led me into her room and gave me a doll. બીજા દિવસે તેઓ મને તેમના ઘરે લઈ ગયા અને મને એક ઢીંગલી આપી। I played with it for a while. હું થોડીક વાર માટે તેની સાથે રમી। Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. ત્યાર પછી મિસ સુલિવને મારી હથેળી પર થોડુંક આંગળીથી હલનચલન કર્યું। It was an exciting experience. તે એક રોમાંચિત અનુભવ હતો। एक्साइटिंग एटले के रोमांचित, एक्सपीरियंस एटले के अनुभव। I got interested in that play and started imitating the movements she made with her finger. મને તે રમતમાં રસ પડ્યો અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલ આંગળી વડે હલનચલનની મેં નકલ કરવાની શરૂ કરી। ઇમિટેટિંગ એટલે કે નકલ કરવું। When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. જ્યારે હું અંતે તે બરાબર રીતે કરવામાં સફળ થઈ, હું ઉત્તેજિત થઈ ગઈ। Thrilled એટલે કે ઉત્તેજિત થવું। I didn't know that I was spelling doll. મને ખબર ન હતી કે હું ડોલનું સ્પેલિંગ કરી રહી હતી। Some days later, we were walking in our garden. થોડાક દિવસો પછી અમે અમારા બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા। Suddenly, my teacher put my hand under the water tap. અચાનક મારી શિક્ષિકાએ મારો હાથ પાણીના નળ નીચે મૂક્યો। Suddenly એટલે કે અચાનક। As the cool flow of water ran over one hand, she spelt water on my other palm. જ્યારે મારા એક હાથ પર ઠંડા પાણીનો પ્રવાહ આવી રહ્યો હતો ત્યારે તેઓએ મારી બીજી હથેળી પર વોટરનો સ્પેલિંગ લખ્યો। We played this game every day touching different objects. અમે આ રમત દરરોજ અલગ અલગ પદાર્થોને સ્પર્શ કરીને રમતા હતા। It awakened my soul. તેનાથી મારી આત્મા જાગી ગઈ। સોલ એટલે કે આત્મા।
I came to know that everything had a name. મને જાણવા મળ્યું કે દરેક વસ્તુનું નામ હતું. Now each name gave birth to a new thought. હવે દરેક નામે એક નવા વિચારને જન્મ આપ્યો. Every object I touched seemed to throb with life. હું જેને સ્પર્શ કરતી તે દરેક વસ્તુ મને જીવંત લાગતી. થ્રોબ વિથ લાઈફ એટલે કે જીવંત લાગવું. I was connected with the world through all the words. અરે હું દરેક શબ્દો દ્વારા વિશ્વ સાથે જોડાઈ ગઈ હતી. Miss Sullivan used to take me to long walks every morning. દરરોજ સવારે મિસ સુલિવન મને દૂર સુધી ફરવા લઈ જતા હતા. I had a lot of questions to ask. મારી પાસે પૂછવા માટે ઘણા પ્રશ્નો હતા. I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear. હું તેમની હથેળી પર કંઈક લખતી અને બદલામાં તેઓ મારી હથેળી પર વાત કરવા લાગતા જેમ લોકો બાળકના કાનમાં બોલે છે. My teacher satisfied my curiosity. મારી શિક્ષિકાએ મારી જિજ્ઞાસાને સંતુષ્ટ કરી હતી. સેટિસ્ફાઈડ એટલે કે સંતુષ્ટ કરવું, ક્યુરિયોસિટી એટલે કે જિજ્ઞાસા. Now everything around me was full of life, love and joy. હવે મારી આસપાસની દરેક વસ્તુ મને જીવન, પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલી લાગતી હતી. This second stage of learning was more difficult. શિક્ષણનો બીજો તબક્કો ખૂબ જ અઘરો હતો. સ્ટેજ એટલે કે તબક્કો. It was also based on the sense of touch. તે પણ સ્પર્શની ઇન્દ્રિય પર આધારિત હતો. સેન્સ એટલે કે ઇન્દ્રિય. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly. મિસ સુલિવન એક શબ્દ બોલતા અને મને તેમના હોઠ અને ગળાને ધીમેથી સ્પર્શ કરવાનું કહેતા. I learned to speak through the movements of the lips and the vibration in the throat. હું હોઠના હલનચલન અને ગળાની ધ્રુજારીના માધ્યમથી બોલતા શીખી. વાઇબ્રેશન એટલે કે ધ્રુજારી, મૂવમેન્ટ્સ એટલે કે હલનચલન. When I uttered my first word, it gave me boundless delight. જ્યારે હું મારો પ્રથમ શબ્દ બોલી ત્યારે મને અપરંપાર ખુશી થઈ. અટર્ડ એટલે કે બોલવું, બાઉન્ડલેસ એટલે અપરંપાર, ડિલાઇટ એટલે કે ખુશી. Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. હવે મેં મારા રમકડા, પથ્થર અને બગીચામાં વૃક્ષો અને પક્ષીઓ સાથે વાતો કરવાનું શરૂ કર્યું. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her and my dog obeyed my commands. મને આશ્ચર્ય થયો અને આનંદ થયો જ્યારે મેં મારી બહેનને બોલાવી અને તેની મારી તરફ દોડીને આવી અને મારા કૂતરાએ મારા હુકમનો પાલન કર્યો. I was able to speak. હું બોલવામાં સમર્થ હતી. It was a miracle. તે એક ચમત્કાર હતો. મિરેકલ એટલે કે ચમત્કાર. When I studied seriously, it seemed more like play than work. જ્યારે હું ગંભીરતાથી અભ્યાસ કરતી હતી ત્યારે મને તે કામ કરતા રમત જેવું વધારે લાગતું. સિરિયસલી એટલે કે ગંભીરતાથી. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that
એઝ ઇફ સી વેર એ લિટલ ગર્લ હરસેલ્ફ. જ્યારે પણ મને કોઈ વસ્તુથી ખુશી થતી અથવા રસ પડતો ત્યારે મિસ સુલીવન તે વસ્તુ વિશે વાત કરતા જાણે કે તેઓ એક નાની છોકરી હોય. She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. તેઓ વિજ્ઞાન જેવા વિષયને ખૂબ જ રસપ્રદ બનાવીને બનાવતી હતી કે મને દરેક વસ્તુ યાદ રહેતી હતી. Finally, my teacher began teaching me to read. અંતે મારી શિક્ષિકાએ મને વાંચતા શીખવાડવાનું શરૂ કર્યું. I first read raised letters and later on read with braille. મેં સૌપ્રથમ ઉપસેલા અક્ષરો વાંચ્યા અને પછી બ્રેલ વાંચતા શીખી. રેઝ્ડ લેટર્સ એટલે કે ઉપસેલા અક્ષરો. I learned to write with both ordinary as well as braille typewriter. હું બંને સાદા તેમજ બ્રેલ ટાઈપરાઇટર વડે લખતા શીખી હતી. I was well on my path to becoming a well-educated person. હું એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ પર આગળ વધી રહી હતી. એજ્યુકેટેડ પર્સન એટલે કે સુશિક્ષિત વ્યક્તિ. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. મને મારી ક્ષમતાઓને વિકસાવવા માટે બધી શક્ય તક આપવામાં આવી હતી અને મેં તેમનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો. એબિલિટીઝ એટલે કે ક્ષમતાઓ, પોસિબલ એટલે કે શક્ય, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે કે તક, મેક્સિમમ એટલે કે મહત્તમ. I developed great confidence and I even visited the President Cleveland at the White House. મારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વિકસ્યો અને મેં વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપતિ ક્લીવલેન્ડની પણ મુલાકાત લીધી હતી. In 1890, at the age of about 10, I moved to the Perkins Institution. 1890 લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે હું પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં ગઈ. Here my teacher Anne Sullivan continued to teach me. અહીંયા મારી શિક્ષિકા એન સુલિવને મને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. I could make friends with other blind children here. અહીંયા હું બીજા અંધ બાળકો સાથે મિત્રતા કરી શકી. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. મારી એકલતા અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને મારા શિક્ષણની પ્રગતિ ઘણી સારી થઈ. લોનલીનેસ એટલે કે એકલતા, ડિસઅપિયર એટલે કે અદૃશ્ય થવું, પ્રોગ્રેસ એટલે કે પ્રગતિ. I learned Latin, German and arithmetic. હું લેટિન, જર્મન અને ગણિત શીખી. arithmetic એટલે કે ગણિત. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. 1896 હું મેસેચ્યુસેટ્સની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝમાં ગઈ. This was really a great achievement for a lady like me who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. આ મારા જેવી અંધ, બહેરી અને વાતચીત માટે મુશ્કેલીથી થોડા શબ્દો બોલે તેવી મહિલા માટે ખરેખરમાં એક મોટી સિદ્ધિ હતી. એચિવમેન્ટ એટલે કે સિદ્ધિ, બેરલી એટલે કે મુશ્કેલીથી, કમ્યુનિકેશન એટલે કે વાતચીત. I began writing poems and stories. મેં કવિતા અને વાર્તા લખવાનું શરૂ કર્યું.
Shortly before my examination, I lost my father. મારી પરીક્ષાના થોડા દિવસો પહેલા મેં મારા પિતાને ગુમાવી દીધા, એટલે કે મારા પિતાની મૃત્યુ થઈ. Although emotionally disturbed, I did my best in the examination. માનસિક રીતે અસ્વસ્થ હોવા છતાં મેં મારી પરીક્ષામાં શ્રેષ્ઠ કર્યું. ઇમોશનલી એટલે કે માનસિક રીતે, ડિસ્ટર્બ્ડ એટલે કે અસ્વસ્થ થવું. My teacher could not accompany me to the examination hall. મારી શિક્ષિકા મારું સાથ પરીક્ષા ખંડમાં આપી શકી નહીં. એકમ્પની એટલે કે સાથ આપવો. There a teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answers. ત્યાં એક શિક્ષક મારા હાથમાં પ્રશ્નો લખતા અને હું જવાબ ટાઈપ કરતી હતી. When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. જ્યારે પરિણામ જાહેર થયું, મને સાંભળીને ખૂબ જ આનંદ થયો કે હું બધા જ વિષયોમાં પાસ થઈ ગઈ હતી. ડિક્લેર્ડ એટલે કે જાહેર થવું. I remember my first day at the Radcliffe College in 1900. 1900માં રેડક્લિફ કોલેજનો મારો પહેલો દિવસ મને યાદ આવે છે. I knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. હું જાણતી હતી કે મારા માર્ગમાં પડકાર હતા, પણ હું તેમનો સામનો કરવા માટે આતુર હતી. ચેલેન્જીસ એટલે કે પડકાર, ઈગર એટલે આતુર હોવું, ટુ ઓવરકમ એટલે સામનો કરવો. The professors looked far away as if they were speaking through a telephone. અધ્યાપકો દૂર લાગતા હતા, જાણે કે તેઓ ટેલિફોનમાંથી બોલી રહ્યા હોય. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. શક્ય હોય તેટલી ઝડપથી મારી હથેળી પર વ્યાખ્યાનો લખવામાં આવતા. લેક્ચર્સ એટલે કે વ્યાખ્યાનો, રેપિડલી એટલે કે ઝડપથી. I would note down whatever I remembered when I went back home. ઘરે પરત આવીને જે કંઈ પણ મને યાદ રહેતું તે હું લખી નાખતી હતી. Here I began to write about my life. અહીંયા મેં મારા જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. I wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. મેં વાર્તા બંને બ્રેલ અને સાદા ટાઈપરાઇટર પર લખી. The story of my life was edited by John Massey. મારા જીવનની વાર્તાનું સંપાદન જોન મેસી દ્વારા કરવામાં આવ્યું. એડિટેડ એટલે કે સંપાદન કરવું. The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. 1903માં લેખ એક સામયિકમાં પ્રસિદ્ધ થયો અને તેના માટે મને પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા. રાઇટિંગ એટલે કે લેખ, પબ્લિશ્ડ એટલે કે પ્રસિદ્ધ થવું, મેગેઝિન એટલે કે સામયિક. We the blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. જેવી રીતે માનવજાત ગુટનબર્ગના આભારી છે, તેમ અમે અંધ લુઈસ બ્રેલના આભારી છીએ. ઇનડેપ્ટેડ એટલે કે આભારી, મેનકાઇન્ડ એટલે કે માનવજાત. On 28th June 1904, I graduated from the Radcliffe College. 28 જૂન 1904માં હું રેડક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ. ગ્રેજ્યુએટેડ એટલે કે સ્નાતક થવું. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree.
મને ગર્વ અનુભવ થાય છે કે હું પ્રથમ બહેરી અંધ વ્યક્તિ હતી કે જેને બેચલર ઓફ આર્ટ્સની પદવી લીધી. ડિગ્રી એટલે કે પદવી. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. મેં અનુભવ કરવાનું ચાલુ કર્યું કે અંધજનોને અલગ અલગ રીતે મદદ કરવા માટે મને લોકોને જાગૃત કરવા જ જોઈએ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor neglected state of the blind. મારા જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય અંધજનોની નબળી ઉપેક્ષિત સ્થિતિ વિશેની જાગૃતતા ફેલાવવાનો બની ગયો. સ્પ્રેડ એટલે કે ફેલાવવું, અવેરનેસ એટલે કે જાગૃતતા, પુઅર એટલે નબળી, નેગ્લેક્ટેડ એટલે કે ઉપેક્ષિત, સ્ટેટ એટલે કે સ્થિતિ. Their innate abilities and their inspirations, I had to raise funds not only to sustain a living for myself, but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ અને તેમની પ્રેરણા માટે મને મારા જીવનને ટકાવી રાખવા માટે જ નહીં, પણ બીજા અંધ લોકોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખોને દૂર કરવાની યોજનાઓ માટે ભંડોળ ઊભું કરવાનું હતું. ફંડ્સ એટલે કે ભંડોળ, રેઝ એટલે કે ઊભું કરવું, સસ્ટેન એટલે કે ટકાવીને રાખવું, ઇન્નેટ એટલે કે જન્મજાત, એબિલિટીઝ એટલે કે ક્ષમતાઓ, ઇન્સ્પિરેશન્સ એટલે કે પ્રેરણા, ડાર્કનેસ એટલે કે અંધકાર, મિઝરીઝ એટલે કે દુઃખ. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher N. હું દ્રઢપણે અનુભવ કરતી હતી કે મારી શિક્ષિકા એન પાસેથી મેં જે પ્રાપ્ત કર્યું હતું મને તે બીજાને આપવું જ જોઈએ. Then came a dark cloud in my sky. ત્યાર પછી મારા આકાશમાં એક કાળું વાદળ આવી ગયું, એટલે કે મારા જીવનમાં દુઃખનો પ્રવેશ થયો. I was deeply concerned about that. મને તે વિશે ઊંડાઈપૂર્વક ચિંતા થઈ. Concerned એટલે કે ચિંતા. My teacher's eyesight was worsening day by day. મારી શિક્ષિકાની દ્રષ્ટિ દિવસે દિવસે નબળી પડી રહી હતી. As a result, she could not see clearly. પરિણામે તેઓ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતા ન હતા. She was brave enough to fight against her problem. તેઓ તેમની સમસ્યાના વિરુદ્ધમાં લડવા પૂરતા બહાદુર હતા. But I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. પણ હું દિલગીર હતી કારણ કે તેઓ તેમની આંખની સમસ્યા પર ધ્યાન આપતા ન હતા. હીડ એટલે કે ધ્યાન આપવું. Instead, she continued to help me. તેના બદલે તેઓએ મારી મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. અંતે મારી શિક્ષિકાએ તેઓની દૃષ્ટિ સંપૂર્ણ રીતે ગુમાવી દીધી અને 1935ના વર્ષમાં અંધ થઈ ગયા. She sacrificed her eyesight for me. તેઓએ મારા માટે તેમની દૃષ્ટિનું બલિદાન કર્યું. Sacrificed એટલે કે બલિદાન કરવું. What a great sacrifice it was. કેટલું મહાન બલિદાન. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. જો તેઓએ બનવા માટે મારો સાથ અને મને પ્રોત્સાહન ન આપ્યો હોત તો હું વિશ્વની સુંદરતાનો આનંદ ન માણી શકી હોત. સપોર્ટેડ એટલે કે સાથ આપવો,
એન્કરેજ્ડ એટલે કે પ્રોત્સાહન કરવું, બ્યુટી એટલે કે સુંદરતા. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર. હું મારી જાતને તેમનાથી અલગ વિચારી શકતી નથી. માય હર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક્સ આઈ લવ યુ ટીચર. મારું હૃદય હંમેશા બોલે છે હું તમને પ્રેમ કરું છું ટીચર. સ્ટુડન્ટ્સ, આ પેરેગ્રાફની સાથે પતે છે તમારું ચેપ્ટર યુનિટ 6 આઈ લવ યુ ટીચર. સ્ટુડન્ટ, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ સપોર્ટ અસ. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.